ओम शांति। 16 तारीख जून मास 2020 मसीहा। आजिर साकार महावाक्य। बाबा कहउछंती, मिठे बच्चे तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउछि मो आत्मा शरीर नुहे। आत्म अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। आजिर प्रश्न, तुम मानंको पाखरे केउ गुप्त संपत्ति अछि जहा मनुष्य मानंको पाखरे नाही? उत्तर, तुम मानंको निजर पिता स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती। सेही पाठ पढ़ारु मिलुथिबा खुशी रूपक गुप्त संपत्ति तुम मानंको पाखरे अछि। तुमे माने जानिछ, आमे जेउ पाठ पढ़ुछु ताहा भविष्यत अमर लोक पाई उद्दिष्ट, एहा मृत्यु लोक पाई नुहे। बाबा कहउछंती, सकाळु सकाळु उठी प्रातः भ्रमण कर। केवल एही प्रथम पाठ को ही स्मृति रे रख, तेबे खुशीर संपत्ति जमा होई चालिबो। ओम शांति। बाबा पिला मानंकु पचारुछंती, पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिछ, निजको आत्मा भावी बसिछ। आम मानंकु परमात्मा बाबा पढ़ाउछंती। पिला मानंकर एही स्मृति आसुछि जे आमे देह नुहे आत्मा अटु। पिला मानंकु देही अभिमानी करिवा पाई बाबांकु मेहनत करिवाकु पड़ुछि। पिला माने आत्म अभिमानी होई रही पारु नाहंती, घड़ी घड़ी देह अभिमानी होई जाउछंती। सेथि पाई बाबा पचारुछंती, आत्म अभिमानी होई रहुछ? आत्म अभिमानी हेले ही बाबांको स्मृति आसिबो। जदि देह अभिमानी हेबो तेबे लौकिक संबंधी मने पड़िबे। प्रथमे प्रथमे एही शब्द मने रखिबाकू पड़िबो। मु आत्मा अटे, मो मध्यरे ही 84 जन्मर पाठ भरी रहिछि। एही कथाकू पक्का करिबाकू हेबो। मु आत्मा अटे, अधा कल्प तुमे देह अभिमानी होई रहिछ। एबे केवल संगम जुगरे ही तुमको आत्म अभिमानी करा जाउछि। निजकू देह भाविले बाबा मने पड़िबे नाही। सेथिपाई प्रथमे प्रथमे एही पाठ पक्का करो। मु आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटे। लौकिक पितांकू याद करिवा पाई काहाकू केबे सिखा जाए नाही। एबे बाबा कहउछंती, निजर पारलौकिक पितांकू याद करो। आत्म अभिमानी हुओ। देह अभिमानी हेबा द्वारा देह सहित थिबा संबंध मने पड़िबो। निजकू आत्मा भाव एवं बाबांकू मने पकाओ। एथिरे ही परिश्रम करिबाकू होइथाए। ए कथा किए बुझाउछंती? आम आत्मा मानंकर पिता जाहांकू समस्ते मने पकाउछंती। बाबा आस एवं आमको एही दुखरु मुक्त कर। पिला माने जानिछंती, एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे भविष्यतरे उच्च पद पाइबु। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एही मृत्यु लोकरे एबे बिल्कुल रहिबार नाही। एही पाठ पढ़ा आमर भविष्य 21 जन्म पाई उद्दिष्ट। आमे सत्य जुग अमर लोक निमंते वर्तमान पाठ पढ़ुछु। अमर बाबा आमको ज्ञान सुनाउछंती। तेणु एठारे जेबे बसुछ, प्रथमे निजको आत्मा भावी बाबांको याद रे रहिले विकर्म विनाश हेबो। आमे एबे संगम जुगरे अछु। बाबा आमको पुरुषोत्तम कराउछंती। कहउछंती, मोते याद कले तुमे माने पुरुषोत्तम होई जिवो। मु आसिछि तुम मानंकु
ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଥିଲ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ତୁମେ କିପରି ସିଢ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇଛ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କର। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପାଠ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମର ରୁହାନୀ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାର ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖର ଦୁନିଆ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ରୁହାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପିତା। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏବେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଶରୀର କିପରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଘଟୁଥାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ବାବା ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ପଢ଼ିବାକୁ ତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ପଢ଼ାଇବେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦେହର ଆଧାର ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଢ଼ାଉଛି, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପଢ଼ାଇବି। ଏବେ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। କେମିତି ପତନ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା। 84 ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଏଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଥା ହେବେ? କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଓ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ସବୁ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ଭକ୍ତି କମ୍ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଫଳ ଦେବେ ଏକଥା କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା।
ସାରା ଦୁନିଆ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କେହି ଏ ପାଠ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ କେତେ ମଧୁର। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା। ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ, ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଜଳ ଢାଳିଥାନ୍ତି, ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅମୁକ ସମ୍ବତରେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। କେତେ ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖ। ଦୁହେଁ ତ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନର ହାଣ୍ଡି ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଫରକ କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତ କିଛି ହେଲେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜଗତନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ, ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ପାଠ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନୁବାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଭକ୍ତିର ସାଗର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ତେବେ ପୁଣି ନର୍କର ଭୋଜନ ଆଦି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ଥିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଉପାୟ ତ ବତାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ କହୁଛ ବାବା ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଅମର କଥା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅମରନାଥ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପାର୍ବତୀକୁ ବସି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିଛ। କଥାରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା।
ଆଦି ଦେବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଦି ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ନାମ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ବସିଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମରପୁରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉବାଚ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରକୁ କେହି ଜିତୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଏକଥା କହିଥିଲେ? 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର କଥା। କାମଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପତିତ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ହିଁ କହୁଛ ନା। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ। ସେମାନେ ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି 21 ପିଢ଼ିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ।
ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସତ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ନେବା ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା। ବୃକ୍ଷପତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବୀଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଅମର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଅମର ହେଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ ଚାଲିଥାଉ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ନିଜର ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ, ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି କର୍ମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁନାମ ବା ପ୍ରଶଂସାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ନାମ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁଥିରେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ପଛରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସେବାଧାରୀ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ନିଜର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତ ଫକୀର ହୋଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆସିଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ତଥା ସମସ୍ୟାର କାହାଣୀ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ।
अच्छा, ओम शांति।